సరస్వతి ఆయురారోగ్యాలు భోగభాగ్యములు ప్రసాదించు మహాదుర్గా శత్రు వినాశిని శక్తి స్వరూపిణి మహిషాసుర మర్దిని విజయకారిణి అభయ రూపిణి శ్రీరాజ రాజేశ్వరి భక్తులందరికీ కన్నుల పండుగ అమ్మా నీ దర్శనం దుర్గమ్మ నీ దర్శనం మహాకనక దుర్గా విజయ కనక దుర్గా పరాశక్తి లలిత శివానంద చరిత మహాకనక దుర్గా విజయ కనక దుర్గా పరాశక్తి లలిత శివానంద చరిత ఓంకార రూపిణి ఓంకార రూపిణి క్లీంకార వాసిని జగదేక మోహిని ప్రకృతి స్వరూపిణి ఓంకార రూపిణి క్లీంకార వాసిని జగదేక మోహిని ప్రకృతి స్వరూపిణి
शिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः स्वाहा ओम नमो हिरण्यवाहवे सेनाङ्गेदिशाञ्जपतये नमो नमः वृक्षेभ्यो केशेभ्यः पशूनाम्पतये नमः स्वाहा तस्मिन् जराय त्वजीमदेवतेनाम्पतये नमो नमो तेजानाम्पतये नमः स्वाहा नमो रुद्राय तदाविने क्षेत्राणाम्पतये नमो नमो सोताय हन्त्याय वनानाम्पतये नमो नमः स्वाहा हितायस्तपतये वृक्षाणाम्पतये नमो नमो मन्दिरेवानिजाय कक्षाणाम्पतये नमः नमो नमो उच्चैर्घोषाय क्रन्दये देवतेनाम्पतये नमो नमः स्वाहाय व्याधिनीनाम्पतये नमो नमो गोपाय हृदयभ्यश्च वो नमो नमो हृदयेभ्यः स्वाहा नमः नमः क्रियाय जावृतमाय धर्मासवे जाजराय स्वाहा नमः स्रोतस्याय धृतादिवर्षी त्रिवन्मलाग्रानो अस्माकं भोज्यमितातनो नाम स्वाहा जगं सहमानमग्रवर्गाय विश्वाक्षावद्देवादिगरितात्यग्निः स्वाहा सन्तोषकरेभ्य अद्वरेषु जना च होदानव्यः सदस्ये भगवाय स्वाहा ताभ्यजष्टमयजालशक्तं दले महादेव्यै च विद्महे जमदग्निपत्न्यै च धीमहि तन्नो रेणुका प्रचोदयात् देव्यै च विद्महे जमदग्निपत्न्यै च धीमहि तन्नो रेणुका प्रचोदयात् स्वाहा देव्याय नमः महादेव्यै च विद्महे जमदग्निपत्न्यै च धीमहि तन्नो रेणुका प्रचोदयात् स्वाहा देव्याय नमः महादेव्यै च विद्महे जमदग्निपत्न्यै च धीमहि तन्नो रेणुका प्रचोदयात् स्वाहा देव्याय नमः विद्या महामायां सर्वशक्तिस्वरूपिणी स्वाहा देव्याय नमः महाविद्या स्वाहा भव स्वाहा समस्वाहा भव समस्वाहा रेणुका यल्लमतल्ली देव्य देवालयानाम् अभिवृद्धिकामः ग्राम अभिवृद्धिकामः दयादय हवनाक्यं कर्मकरिष्ये ओम नरं स्वाहा या प्रसन्ना नागार्जुन नरमस्मिन् क्षत्रेस्य श्याम देवहो त्याग स्वाहा पृथिव्याधिपति समापत्तस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेस्य श्याम देवहो त्याग स्वाहा बभूव यक्कामास्ते होमस्तमस्तु विद्युस्याम इदं नमस्ते यत्तागत्रामनसाधीनरक्षायज्ञस्य मनरे मत्तासज्ञस्तु दोदाकतु विद्युजानदिष्टो देवागं ऋतुतो यजाति स्वाहा अन्नोऽग्निवृणस्य विद्वां देवस्य प्रमुद्यस्तु स्वाहा दिष्टो यक्षणो वरनगो ददानो व्रीहिवृणीकगं सुहोमयेधि स्वाहा आभिर्गेभिर्यदतो नमो नमाप्यानि वो वर्धमानः यथा स्तोत्रभ्यो महि गोत्रारुजासि भूयिष्ठवाजो अदते स्याम स्वाहा इदं विष्णुविचक्रमे यद्विद्वागंसो यदविद्वागंसो मुग्धा कुर्वन् ऋत्विजः अग्निर्मातस्मादेन सस्रद्धदेवी च मुञ्जदाग स्वाहा पुनस्त्वादित्या रुद्रावसवस्तमिन्दतां पुनर्ब्रह्मणो वसुनीतयज्ञैः गुतेन त्वं तनुवो वर्धयस्व सत्या सन्तु यजमानस्य काम स्वाहा सर्वप्रायचित्तार्थो ओम भो स्वाहा पुष्पం వేసుకొని హోమగుండానికి నాలుగు వైపులా నీరు చల్లండి చల్లండి ఆ గంటల కింద పెట్టండి తర్వాత పడుకునేటప్పుడు కాలుతాయి లేవండి పైకి లేచి నమస్కారం చేసుకొని భజంత్రీలు అందుబాటులో నిదానంగా శ్రీ మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వతి శ్రీ రేణుకాయల్లమతలి దేవతాః సకల దేవతాః పరిష్టాకాయక్రమ సంపూర్ణావసిద్ధ్యర్థం యజ్ఞ ప్రతిఫల సిద్ధ్యర్థం పూర్ణాధికహవనం కారిష్యే భగవాన్ 12 సార్లు పండించిన నిదానంగా పంచ సప్త నవ ఏకాదశ ఓం సప్తదే అగ్నే సవిద సప్తదిక్వా సప్తర్షయ సప్తధామ ప్రియాణి సప్తహోత్ర సప్తదాత్వాయంతి సప్తయోనీరా ప్రణస్వకృతేన స్వాహా సప్తవదయం నమః భగవాన్ అందరూ కూడా తలపాలు చుట్టుకోండి హోమగుండం చుట్టూ
చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేయాలి. తలపాలు చుట్టుకోండి. భజన క్రీడ సిద్ధంగా ఉండాలి. రామోజీ మీ దంపతులు నుంచోండి వెనకాల. తర్వాత మీరు ఏ పంతులు పెట్టుకోండి. అందరూ కూడా కింద తెచ్చుకోండి. శ్రీ మహాకాళి మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ తల్లి దేవత దివ్య శిలా విగ్రహ స్థిర ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమ సంపూర్ణత ఫలసిద్ధ్యర్థం ప్రతిఫల సిద్ధ్యర్థం
చేశారో అది రెండవ పాపం. అర్థమవుతుందా? కాబట్టి దయచేసి మనం రెండు పాపాలు కాదు, అలాంటి పాపాలు మనం చేస్తూ ఉంటే ఆమె అన్యమనస్కంగా ఉండి ఆ స్నానం చేస్తున్నటువంటి ఒక గంధర్వ పురుషుణ్ణి ఆమె తిలకిస్తూ అలాగే కాసేపు ఉండిపోయి మైమరచిపోయి ఆ రోజు ఆ కుండ పగిలిపోయింది. మనం చేసే పూజలన్నింటికి మనం పెట్టే అరటి పండ్లు, పూలు, నైవేద్యాలు ఇవి కాదు అక్కడ కావాల్సింది మనస్సు. అందుకే మనం కోరుకునేది ఒకటే, మన మనస్సును వారికి అర్పిస్తున్నామా లేదా? మనస వాచ కర్మణః మన పూజ ఉందా? జమదగ్ని మహర్షికి తెలిసిపోయింది ఈమె మనస్సు వికలమైపోయింది, అందుకే ఇది పగిలిపోయింది అని కోపానికి, ఆవేశానికి ఆగ్రహోదగ్రుడైపోయి తన కుమారులకు ఆజ్ఞాపిస్తాడు, మీ తల్లిని శిరస్సు ఖండించండి అని అంటాడు. ఏ కుమారుడైనా తన తల్లి శిరస్సును ఖండించడానికి పూనుకుంటాడా? ఎవరు అంతటి సాహసాన్ని చేయలేకపోయారు. కానీ చిన్నవాడైనటువంటి పరశురాముడు మాత్రం, ఆయన శ్రీ మహావిష్ణు స్వరూపమే. ఏంటి అయ్యగారు ఇలా చెప్తున్నారు కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు, కానీ ప్రతి చరిత్ర వెనక, ప్రతి వృత్తాంతం వెనక మళ్ళీ లోక కళ్యాణార్థం ఏదో ఒక నిగూఢాంశం అందులో దాగి ఉంటుంది. అది మనం గమనించాలి ఇక్కడ. సరే, ఆ పరశురామ అవతారాన్ని ధరించినటువంటి ఆ పరశురాముడు తన యొక్క గండ్ర గుడ్డలితో తన తల్లి యొక్క శిరస్సును ఖండిస్తాడు. అప్పుడు వెంటనే నాకు శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ తల్లికి. సరే, ఆ తర్వాత ఆమె ఆత్మ ఆ శిరస్సునందే ఉండి తనను కొలిచినటువంటి భక్తులను అందరినీ కూడా కాపాడుతూ ఉండటం. ఈ విధంగా ఎక్కువగా కర్ణాటక ప్రాంతము, ఆ తర్వాత తెలంగాణ ప్రాంతము, ఆ తర్వాత ఈ పరిసర ప్రాంతం, ఇది నల్లగొండ జిల్లాకు ఆనుకొని ఉన్నందువల్ల బహుశా మన పెద్దలు ఏం లేదు, విజయవాడ కనకదుర్గాదేవి ఇక్కడ ఉంది, ప్రపంచం అంతటా వెలిసింది. అట్లాగే రేణుకా ఎల్లమ్మ వారు కూడా ఇక్కడ వెలిసింది. అయితే బొద్దోజు గురించి చెప్పాలి ఇప్పుడు మనం. బొద్దోజు అంటే అర్థం ఏంటి? సంపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధి ద్వారా వృత్తి వ్యాపార అభివృద్ధ్యర్థం, విద్యా ఉద్యోగ ప్రాప్త్యర్థం, సర్వశాంత్యర్థం, లోక కళ్యాణార్థం శ్రీదేవి కళ్యాణాఖ్యం కర్మ కరిష్యమానః ఆదౌ నిర్విఘ్నేన ప్రతిష్టాంతరే శాంతి కళ్యాణాఖ్యం కర్మ కరిష్యమానః ఆదౌ నిర్విఘ్నేన పరిసమాప్త్యర్థం శ్రీ మహాగణాధిపతి పూజాం కరిష్యే తదంగ శ్రీ కలశారాధనం కరిష్యే. మీరు కొట్టేసేయండి. అయ్యా, ఎవ్వరు నీకు దయాది వర్గమున్, ఎవ్వరు తోడు నీడ ఇకనెవ్వరు నీకు నాది బాంధవుల్, ఎవ్వరు నీదు ఆపదల నేర్పడ చిమ్మి తరింపజేయువారెవ్వరు, శంభుడే గతియు ఎందుకు నీ గతి. అందులోనూ కొంత పక్షపాతం ఉంటుంది. నీకు దాయాది వర్గము నీ మేలు కోరే వాళ్ళేనా? ఎందుకు నీ కతి చింత జీవమా? ఎందుకయ్యా అతి చింత? నాకు నా బామర్దులు ఉన్నారు, నా అన్నదమ్ములు ఉన్నారు, నా చుట్టాలు ఉన్నారు, నా అత్తమామలు ఉన్నారు, అంతా ఉంటే. జై శ్రీమద్ రమారమణ గోవింద గోవింద. భజంత్రి కొద్దిగా శబ్దం. భజిస్తూ ఉంటే మనలో ఉండే ఆశ అనేటటువంటి తరలాక్షి తాండవం చేస్తూ ఉందట. ఆశ అనేది ఉంటుంది కదా, ఆశా గారు రాసినటువంటి పద్యం ఇది. ఆ ఆశ తరలాక్షి తాండవం చేస్తుంటే మనం ఏం చేస్తాం? రంగం పైన పుట్టేవాడు పుడుతూ ఉంటాడు, గిట్టేవాడు గిడుతూనే ఉంటాడు. ఇంట్లో పెళ్లి అయినా వినాలందరూ ఈ విషయాన్ని. ఎవరింట్లో పెళ్లి గట్టిమేళం భజంత్రి. ఓం యజ్ఞోపవీతం
శుభకరణ ముహూర్త సుముహూర్తేస్తు ఓం ఆశా ఆస్తేయం సౌభాగ్యం తను అగ్నేరనువ్రత భూత్వా సన్నహ్యే సుకృతాయకం జయ బల పార్వతీ. ఆడపిల్లలు ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రులు కన్యాదానం చేస్తారు. అంటే ఒక వరుడికి ఇచ్చి కన్యాదానం చేస్తారు కదా. ఆ కన్యాదానం చేయటం వలన దశాపూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశానాం పితృనాం సకల లోక పరిభ్రమణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం. నిమిషం, ఒక 2116 అబ్బాయి తరపు వాళ్ళు, ఒక 2116 ఇవ్వండి. అక్కడ అమ్మాయి తరపు వాళ్ళు, అబ్బాయి తరపు వాళ్ళు. ఏముంది, బొద్దోజు అమ్మాయిని చేసుకున్న వాళ్ళు అమ్మాయి తరపు వాళ్ళు, అంటే అల్లుళ్ళు, అంతే కదా. లేచిపోతారు, వద్దులే మీరు ఇవ్వకపోయినా సరే మీరు కూర్చోవడమే మాకు కావాల్సింది. ఈ బొద్ద మిమ్మల్ని గౌరవించడమే వీళ్ళ వంశస్థుల యొక్క పని. సరే, దక్షిణ ఇవ్వండి. త్రిపురాంతకాచారి గారు కన్యాదాన దక్షిణ ఎంతో కొంత ఇవ్వండి అక్కడ అయ్యగారికి. నువ్వు స్టార్ట్ చేయి. పరిభ్రమణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే వ్యక్త వ్యక్త మహదహంకార హృదయవ్యక్తేజో వాయురాకాశాధ్యావరణైరావృతే అధిష్టాన భూత విశ్వకర్మ పరమాత్మ ప్రతిబింబత దైవతైః మనోమయ త్వష్టో శిల్పైరిస్వ శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవ సంభావితానాం పాపానాం త్వక్ చక్షు శ్రోత్ర జిహ్వ ఆగ్రాణానాం జ్ఞాని నివృత్తి ద్వారా నమస్కారం చేస్తూ ఉండండి. తిలైః సూర్యమండల పర్యంతం వృతరాసేః వరుసహస్రావసానే ఏకైక జలావకర్షక్రమేణ సర్వరాస్య వకర్షమితకాలే విశ్వజ్ఞ బ్రహ్మలోకే నివాస గౌరీ శుభమంగళార్థి వధూవరాభ్యాం వరదా భవన్ సర్వం తే రాజా వరుణో సర్వం సర్వం విషాదేవాది ప్రబంధయం చ బ్రహ్మణస్పతి
పార్వతయే హర హర మహాదేవ. విషం, కాలకూట విషం. మరి ఆ కాలకూట విషము చెలరేగి పార్వతీదేవిని ప్రార్థిస్తే అప్పుడు పార్వతీదేవి తన భర్త అయినటువంటి పరమేశ్వరుడికి ఆ యొక్క విషాన్ని స్వీకరించమని చెప్తుంది. చెప్పడం అంటే ఏంటి? మృంగేడివాడు విభుండని, ఆ విషాన్ని మృంగేవాడు ఎవడు? తన భర్త. మృంగేడివాడు విభుండని మృంగేడిదియు గరళమనియు మేనని ప్రజకు. ఆ మింగేటటువంటిది ఏంటి? గరళం. మృంగేవాడు తన భర్త, ఆ మృంగేటటువంటిది గరళం అంటే విషం, మహావిషం. అయినా మేలని ప్రజలకు మేలు జరుగుతుంది అది మింగినట్లయితే అని. మృంగు మనే సర్వమంగళ, ఆ సర్వమంగళ స్వరూపినైనటువంటి ఆ హైమావతి అంటే తన మాంగళ్యం పైన అంత నమ్మకం ఆమెకు. కాబట్టి మాంగళ్యం యొక్క విశిష్టత అనేది మన విలువను మనమే తగ్గించుకున్నాం. మన మాంగళ్యం గటమేళం మాంగళ్యం పావితస్థలే గలేవలంబ్యలంబితం భుజంగ తుంగ మాలికం వడ్డమర్వయం చకార చండ తాండవం అనోతుడ శివ శివం. జటాగడాహ సంభ్రమ భ్రమన్నిలింప నిర్జరి విలోల వీచి వల్లరి విరాజమాన మూర్ధని ధగజ్వలలాట పట్ట పావకే కిశోర చంద్రశేఖరే రతి ప్రతిక్షణం మమ. ధరాధరేంద్ర నందిని విలాస బంధు బంధురస్ఫురత్ దిగంత సంతతి ప్రమోదమాన మానసే కృపాకట. అందాల ఓ పూలారెమ్మ మా ఊరాల ఎల్లమ్మ రావమ్మ కదలి రావమ్మ. అందాల ఓ పూలారెమ్మ మా ఊరాల ఎల్లమ్మ రావమ్మ కదలి రావమ్మ. మా పూజలు అందుకోవమ్మా మమ్మేలగ రావే ఎల్లమ్మ. మా పూజలు అందుకోవమ్మా మమ్మేలగ రావే ఎల్లమ్మ. మా ముక్కులు ముడుపులు నీకమ్మా. అందాల ఓ పూలారెమ్మ మా ఊరాల ఎల్లమ్మ రావమ్మ కదలి రావమ్మ. అందాల ఓ పూలారెమ్మ మా ఊరాల ఎల్లమ్మ రావమ్మ కదలి రావమ్మ. తల్లి మా ఊరాలెల్లమ్మ నీ సన్నిధి చేరుతున్నాము, నిన్నేగా నమ్ముకున్నాము. పట్టు చీరేలు తెచ్చాము, కట్నాలను నీకే ఇచ్చాము. ఓడి బియ్యాలు పోసాము, మా ఒడిని నింపని వేడాము. పసుపు బండారి నీకేనమ్మా, పాలకాయలు గొట్టేమమ్మ ఎల్లమ్మ. అందాల ఓ పూలారెమ్మ మా ఊరాల ఎల్లమ్మ రావమ్మ కదలి రావమ్మ. అందాల ఓ పూలారెమ్మ మా ఊరాల ఎల్లమ్మ రావమ్మ
కదలి రావమ్మా తల్లి ఊరంతా కాసే ఎల్లమ్మ తల్లి స్థిరాం రథ గజేంద్ర తురంగయుక్తాం లక్ష్మీ సదైవ సుముఖిం ప్రదదాతి శంభుః. హర హర మహాదేవ సంసేవిత వేదాంతాగమ వేద శాస్త్ర వినుదాః సృష్టి స్థితి ప్రభవాః నిత్యానందకరామః శుభకరా ప్రత్యక్ష విద్యాధిపాం తుదే మంగళం శుభముహూర్తే సావధాన. మృతవంతకం యజ్ఞే యజ్ఞన్న యజమానాయ సాధో అమ్మవారి దేవాలయ ప్రతిష్టని త్వరగా పూర్తి చేయాలనేటువంటి ఒకే ఒక లక్ష్యంతోనే అహోరాత్రాలు ఇక్కడ ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాం. మనమందరం కూడా ఈ 4 రోజుల నుంచి కనబడుతున్నాం. కానీ ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఒక స్థలంలో కానీ బోర్ విషయంలో కానీ రకరకాలైనటువంటి సమస్యలు అవన్నీ కూడా దిగమింగుకొని మనం చేసేది మన బొద్దోదు ఉత్సవం కోసం కాబట్టి నన్నేదో అంటే నేను బాధపడకూడదని మనల్ని మనసులో నిశ్చయించుకొని ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా సరే అవన్నీ కూడా పట్టించుకోకుండా, ఉదాహరణకి నేనే చెప్తాను చూడండి, నేను కొంత అమౌంట్ ఇస్తాను అటువంటి సందర్భంలో కూడా తను ఓపిక చేసుకొని తనకి సపోర్ట్గా నరేష్, సత్యము, ఇంకా మురళి, కొంతమంది ముఖ్యమైన వాళ్ళు నాకు కొన్ని పేర్లు తెలియవు. నేను నా పేరు మర్చిపోతే ఎవరు కూడా అనేదా సిద్ధు తొందరగా అనేదా భావించవద్దు. అన్ని కష్టాలు పడి ఈ రోజు మనం అందరం కూడా కలిసి ఇంత గొప్ప జాతరని జరుపుకోవడానికి కారణం బొద్దోజు త్రిపురాంతకాచారి గారు. గట్టిగా చెప్పట్లు, ఆశీర్వాదాలంటే చెప్పట్లేదు. అటువంటి పట్టించుకోకపోవడం ఒక కారణం. అటువంటి సమయానందరినీ కూడా వెచ్చించి మనందరి సుఖమే తన సుఖంగా భావించి, మనందరి సంతోషమే తన సంతోషంగా భావించి ఈరోజు ఇటువంటి గొప్ప అమ్మవారి ప్రతిష్టా కార్యక్రమం మనందరి చేతుల మీదుగా జరిపించడం నిజంగా మనందరం కూడా పూర్వజన్మ సుకృతం చేతనే ఈ ప్రతిష్టా కార్యక్రమం మనందరి చేతుల మీదుగా జరిగింది. ప్రతిష్ట అంటే ఎప్పుడైనప్పుడు చేసుకునేది కాదు కదా, కొన్ని తరాల పాటు ఉంటుంది. అవునా? ఇంకో నెల ఇంకో కమాండ్ బ్రాహ్మణ పౌరుషేయ బుద్ధరేణ బ్రాహ్మణాదేశ బ్రాహ్మణే భవంతి తస్మాత్ బ్రాహ్మణేభ్యో శతమనంతం భవతి శతమైశ్వర్యం భవతి అయం శ్రీ మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వతి స్వరూపే శ్రీ మహారంగాయ దేవత సంపూర్ణ కరుణాగణాక్షుభావీక్షణ అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధిరసిద్ధి భవంతో మహంతో ధర్మంతో దీర్ఘకాలిక చింతిత సకల మనోరథ సిద్ధిరసిద్ధి భవంతో మహంతో గృహంతో శ్రీ ఉమామహేశ్వర స్వామి అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధిరసిద్ధి భవంతో మహంతో గృహంతో